Good morning, friends. Welcome again in our e-learning session, new session of e-learning class. We are started with the topic addiction. In that topic, we learn about the definition of addiction, then the causes of the addiction, then the some control measures which are mostly used during the drug abuse, and we learn the some common drug abused, that is opioid, cannabinoid, and the cocaine in our last lecture. In our today's lecture, we are going to learn about the next part of the same topic, that is adolescence. In that topic, we learn the addiction and the dependence, then the effect and some prevention and the control. And I will give you a assignment for homework. Student, you have to write the question answers of that particular questions or assignment. Now let us start with the new topic, that is the addiction and the dependence. The things to be learned in this topic are the addiction and the dependence, effect of drug or alcohol abuse, and prevention and the control. Okay, let us start with the first, that is addiction and the dependence. Okay, what is addiction? Addiction is a psychological attachment. Psychological attachment means the brain attachment. Psychologist word, it's related to the brain attachment to certain effect, such as euphoria. What is euphoria? Euphoria means the excitement or the well-being. When a person is addicted to a particular drug or alcohol, this particular person get in the state called as the euphoria, means they are very excited, they feel very excited or energetic or well-being, and a temporary feeling of well-being associated with drug and alcohol. Temporary feeling means when they are in that particular situation or when they take the drug or alcohol, they feel the very good or the well-being associated with that drug and the alcohol. These drive people to take them even when these are not needed. Yes, when these addicted people used to take daily this kind of drugs, they drive to people to take them when these are not needed, or even when their use becomes self-destructive. Means what? For example, if जर एखादा व्यक्ती असेल की ज्याला ड्रग घेतोय, फॉर एक्झाम्पल स्मोकिंग, ओके, एखादा ॲडिक्टेड स्मोकिंग बद्दल असेल तर त्याला ते एक पॅकेट ठीक असेल, दिवसभरातून तो एक पॅकेट घ्यायचा, पण ज्यावेळेस त्याला गरज लागत नाही, वेन दीज आर नॉट नीडेड, तेव्हा देखील, और इवन त्याला माहिती आहे की, आणि आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक सिगारेटच्या पॅकेट लिहिलेलं असतं डेंजरस टू हेल्थ किंवा त्याच्यामुळे लंग कॅन्सर होतो, हे सर्व माहीत असतं, तरी देखील ते व्यक्ती त्या स्मोकिंगच्या आहारी जातात. ते ॲडिक्शन जे आहे त्या ॲडिक्शनच्या आहारी असतात. बरोबर, हे आपण सर्वांनी पाहिलेले असेल, तुम्ही वाचलेले असेल, ऐकलेले असेल. और इवन वेन देर इज यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव्ह, ज्यावेळेस त्याची गरज नाहीये त्यावेळेस देखील त्या प्रकारचे जे काय ड्रग्ज आहेत किंवा स्मोकिंग आहे ते घेतलं जातं. विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग, द टॉलरन्स लेवल, त्याला माहिती आहे जर एक सिगारेट घेऊन इनफ असेल, पण नाही, त्याचं टॉलरन्स रेट म्हणजे एकाच्या ऐवजी जर 4-5 मे बी एक पाकिट 2 पाकिट असे मे बी घेतले जातात. किंवा ड्रग्स बद्दल म्हटलं तर ड्रग्स देखील तसे अब्यूज किंवा अल्कोहोल देखील त्याचा जास्त यूज केला जातो. लेवल ऑफ दिस रिसेप्टा प्रेझेंट इन आवर बॉडी इन्क्रीज ऑटोमॅटिकली. ज्यावेळेस त्याचे विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग, द टॉलरन्स लेवल ऑफ रिसेप्टा प्रेझेंट इन आवर बॉडी इन्क्रीज. जर इनटेक जास्त असेल, कारण नसताना, नो नीड,
नीड नसताना घेत असेल, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव्ह असेल, तरी देखील तर जर इंटेक बॉडीमध्ये जास्त असेल तर ॲटोमॅटिकली त्याला रिसेप्टर, लास्ट लेक्चर पाहिलं आपण, न्यूरो ट्रान्समिटर डोपामाइन, ते रिसेप्टर काय काय रिसीव्ह करतात आणि रिसीव्ह केल्यानंतर अशा स्टेजला येतं की त्या ठिकाणी त्यांना कितीही ड्रग्स किंवा स्मोकिंग, अल्कोहोल त्याचा एक लेवल जे आहे तो टॉलरन्स लेवलच्या पलीकडे जातात. कळते? नेक्स्ट, consequently the receptor respond only to higher dose. फॉर एक्झाम्पल, कधी कधी आपण पाहतो की एखादी सिगारेटमध्ये त्यांना जर ठीक असेल किंवा दारूमध्ये पण थोडंसं दारू घेऊन ठीक असेल किंवा ड्रगमध्ये पण शॉर्ट डोस जो असेल तो इनफ असेल, पण कारण नसताना, नीड नाही आहे, वेन देर इज नो नीड, ते जास्त प्रमाणात ज्यावेळेस ते ड्रग ॲब्यूज केले जातात, अल्कोहोल घेतलं जातं किंवा स्मोकिंग सारखे, इवन दो आपण एक एक्झाम्पल घेऊ, चहा, टी, की ज्याची गरज नसताना काही काही चहाचं धडकी ॲडिक्शन असतं, घेतलं जातं आणि एक अशीच टॉलरन्स लेवल येते की ज्या ठिकाणी कन्सिक्वेंटली दिस रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हाय डोस. एक दोन डोसमध्ये त्यांना काहीच होत नाही, मॅक्सिमम डोस जो आहे तो घ्यावा लागतो आणि त्या मॅक्सिमम डोस घेतल्यानंतरच त्या ठिकाणी त्यांना ते हाय डोस किंवा ती नशा जे ते नशा येते किंवा त्यांना त्या ठिकाणी सॅटिस्फॅक्शन जे आहे ते सॅटिस्फॅक्शन पाहायला मिळतं, एक्साइटमेंट, युफोरिया सारखं फिलिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. कळते? Okay, only to higher dose of drug or alcohol leading to greater intake and addiction. Is that clear? Consequently, the receptor respond only to higher dose of drug or alcohol leading to greater intake of addiction. Okay, now in our next slide, that is, however, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can lead to addiction. Okay, हे कोणत्याही प्रकारचे ड्रग एकदा जरी माइंडमध्ये आलं की एकदा जरी आपण घेतलं की त्याच्यामुळे ॲटोमॅटिकली लीड्स टू ॲडिक्शन, एक सवय होऊन जाते, कंटिन्युअसली त्याच्याच आहारी जो आहे तो माणूस राहायला लागतो. इन द ॲब्सेन्स ऑफ एनी गाईडलाईन्स. हे असं का होतं आपल्याला माहिती आहे. फॉर एक्झाम्पल, मोस्टली इन ॲडल्सन स्टेज, these adolescents are mostly get favor into that particular drug and use this drug in daily manner and get addicted to that particular drug or smoking or alcohol or any kind of the addiction in the absence of any guidance or counseling. काय होतं, इन द ॲब्सेन्स ऑफ एनी गायडन्स ऑर काउन्सिलिंग, जर ह्या पर्टिक्युलर एजमध्ये ज्यावेळेस एक घेत असेल स्मोकिंग किंवा ड्रग किंवा काय कोणते एक डोस असेल सिंपल किंवा एकदा लाईफमध्ये घेतला असेल, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं, क्युरियासिटी असेल, एक एक्सपेरिमेंट असेल, एक्साइटमेंट असेल, एक चॅलेंज म्हणून एक्सेप्ट करत असेल, त्यावेळेस ठीक आहे. पण रोज 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 घेऊन काय होतं, का होतं असं? बिकॉज लॅक ऑफ गायडन्स अँड काउन्सिलिंग. त्या ठिकाणी जर काउन्सिलिंग आणि गायडन्स नसेल कोणाकडनं, मोस्टली पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स अँड गुड फ्रेंड सर्कल or peer group. In last lecture we learned the person get addicted and become dependent on their. ऑटोमॅटिकली काय होतं, डिपेंडेंट. ॲडिक्शन मीन्स वॉट? ॲडिक्शन मध्ये काय केलं जातं, फक्त ते एक हाऊस म्हणून किंवा एक व्यसन म्हणून घेतलं जातं, एक चान्स, एक भले ते एक स्मोकिंग असो, अल्कोहोल असो, ड्रग असो, पण ज्यावेळेस त्या टॉलरन्स लेवलच्या पलीकडे त्यावेळेस ॲटोमॅटिकली न घेतल्याशिवाय राहत नाही आणि त्यांना ते पर्टिक्युलरली रोज अँड रोज त्याच्या ॲडिक्टेड व्हावं लागतं. मीन्स वॉट? The dependency is the tendency. What is dependency? Dependency is the tendency of the body to manifest. What is manifest? To show dependency. Dependence means continuously dependent, की जे घेतल्यावरच आपल्याला चांगलं वाटेल, त्याशिवाय बरं वाटणार नाही, ते घ्यावंच लागेल, अशा वेळेस त्याला म्हणतात डिपेंडन्सी. ॲडिक्शन इज द हॅबिट. मग ती कशाची असू, मोबाईल खेळण्याची देखील असू शकते किंवा चहा पिण्याची असू शकते किंवा अल्कोहोल असेल, ड्रग असेल, स्मोकिंग असेल, एक्सेट्रा. कोणतीही पण जी सवय असेल, हॅबिट असेल, त्या हॅबिटलाच आपण कंटिन्युअसली केला त्याला ॲडिक्शन म्हणू शकतो. पण ज्यावेळेस आपण एकदा वेन वी थिंक अबाउट वन्स दॅट वी डोंट वॉन्ट टू दिस काइंड ऑफ और वी डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक द अल्कोहोल और इवन टी, हे आपल्या ब्रेनने केलं असं सायकोलॉजिकल इफेक्ट असतो. लास्ट स्लाइडमध्ये आपण पाहिलं, सायकोलॉजिकल नाही म्हटलं तर आपण स्वतःवर कंट्रोल करू शकतो. पण dependency is the tendency. Dependency, we are totally depend on that particular drug or addiction, particular kind of alcohol
or the tea, smoking, etc., or mobile, etc. Dependency of the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome. What is withdrawal syndrome? If regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued. एक मिनिट लक्ष जाता है. Dependency, complete dependence. Dependency is a tendency of the body to manifest. What is manifest? Manifest means to show a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome. For example, जर एखाद्या व्यक्तीला इमॅजिन करा तुमच्या डोळ्यासमोर असेल किंवा तुम्ही मी एक एक्झाम्पल इथे देईल की संजू मूवी तुम्ही पाहिली असेल त्या मूवीमध्ये देखील विड्रॉल सिंड्रोम की कारण नसताना ज्यावेळेस त्या व्यक्तीला ड्रग भेटत नाही किंवा घेत ते ॲटोमॅटिकली हात थरथरायला लागतात. काही अशी कामं तो करायला लागतो की ज्याच्यामध्ये तो स्वतःलाच नुकसान पोहोचवतो किंवा पब्लिक प्रॉपर्टीला गाडी फोडणे, काहीतरी घरातलं नुकसान करणे, स्वतःला काहीतरी नुकसान करून घेणे. दीज आर दी विड्रॉल सिंड्रोम. का होतं? डिपेंडन्सी. जे पाहिजे आहे, जे ड्रग पाहिजे मिळत नाहीये, म्हणून ह्या प्रकारचं केलं गेलेलं एखादं कृत्य किंवा एखादं मॅनिफेस्टेशन शो करतोय आपण. कॅरेक्टरिस्टिक अँड अनप्लेजंट विड्रॉल सिंड्रोम. दीज आर द विड्रॉल सिंड्रोम की ज्याच्यामध्ये तो रिॲक्शन दाखवतोय की भेटणं शेकिंग ऑफ हँड अँड वॉट एव्हर मे बी इट इफ रेग्युलर डोस ऑफ ड्रग अल्कोहोल इज डिस्कंटिन्यूड. जर तो डिस्कंटिन्यूअस झाला तर त्या ठिकाणी विड्रॉल सिंड्रोम पाहायला मिळतात. दिस इज कॅरेक्टराइज बाय द एन्झायटी, अ फिलिंग ऑफ वरी. एक बेचैन असतात, ठीक आहे. एन्झायटी, ट्रिम्बलिंग दॅट इज शेकिंग, टिपिकली अ रिझल्ट ऑफ एन्झायटी, मग सांगितल्याप्रमाणे. नॉशिया and the sweating which may be relieved when use is resumed. ज्यावेळेस नाही मिळत अशा प्रकारचे ड्रग्स त्यावेळेस अशा काहींचे कॅरेक्टरिस्टिक पाहायला मिळतात. एन्झायटी, घाबरलेला असतो. ट्रिम्बलिंग, हात खूप शेक करतात. नॉशिया, कधी कधी उलटी मळमळसारखं होतं. स्वेटिंग, खूप घाम येतो. अँड दीज आर लीड टू व्हॉट shows the dependency of a particular drug, smoking, alcohol, or any addiction. Okay, this is all about the addiction and the dependency. Addiction is the psychological brain effect and dependency is our body tendency, okay, which are very much dependent on the particular drug or at the addiction. Now, the effect of drug or alcohol abuse. The immediate effect and violence. The immediate effect are the violence. मग सांगितल्याप्रमाणे. Second, sleepiness, unconsciousness, vomiting, coma, aggressive behavior. This effect may be permanent with prolonged use. हा immediate effect. ड्रग घेतल्यानंतर काय होतं? व्हायलन्स होतं. स्लिपीनेस, अनकॉन्शियसनेस, वॉमिटिंग, कॉमा, ॲग्रेसिव्हनेस, बिहेवियर, हे सगळे इफेक्ट जे आहेत मोस्टली परमनंट विथ प्रोलॉंग यूजमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. दोज हू टेक ड्रग इंट्राव्हेनसली. हा, हे खूप इम्पॉर्टंट, लक्ष द्या. दोज हू टेक ड्रग इंट्राव्हेनसली थ्रू सलाइन और थ्रू इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन using a needle and syringe are likely to acquire serious infections like HIV, that is AIDS, and hepatitis B, means the diseases which are related to the blood-borne diseases. एड्स माहिती आपल्याला, हेपॅटायटिस बी की ज्याच्यामध्ये सिंगल सिरिंजमध्ये, पर्टिक्युलर ह्या ॲडिक्शनमध्ये काय सिंगल सिरिंजमध्ये, आपण मूवीजमध्ये वगैरे पाहिलं असेल तुम्ही, सिंगल सिरिंजमध्ये तेच सिरिंज पर्टिक्युलरली एकच सिरिंज सर्वजण यूज करतात आणि त्या सिरिंजद्वारे ज्यावेळेस ड्रग घेतात तर ॲटोमॅटिकली अशा प्रकारचे काही इन्फेक्शन जे आहेत ते इन्फेक्शन जस्ट लाईक एड्स और HIV इन्फेक्शन और हेपॅटायटिस बी सारखे आजार जे आहेत ते मोस्टली आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. यूज ऑफ अल्कोहोल ड्युरिंग द ॲडोलसन्स मे ऑल्सो हॅव लॉंग टर्म इफेक्ट लाईक लॉस बॅलन्स, the liver cirrhosis and the pancreatitis. Continuously use. आता these are the alcohol abuse केल्यामुळे काय होतं, अल्कोहोल, एक्स्ट्रा डोज ऑफ अल्कोहोल, जास्त दारू प्यायल्यामुळे काय होतं की मोस्टली इन ॲडल्सन पिरियड इट लीड्स टू, एकदा सवय झाली, ॲडिक्शन एक सवय झाली, पण डिपेंडन्सी झाली की ॲटोमॅटिक ते काय होतं, ॲडिक्शनला टॉलरन्स करत 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 एक अशा लेवल येतं की दारू पिल्याशिवाय होत नाही. विदाऊट दारू पिल्याचा माणूस
एक वेळेस शेक करेल पण दारू पिल्यानंतर स्टेबल राहील, ह्या प्रकारची टॉलरन्स त्यांच्यामध्ये होते. लॉंग टर्म इफेक्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये बॅलन्स लॉस होतो. लिव्हर सायरोसिस इन्फेक्शन टू द लिव्हर सेल बस्ट होतात. पॅन्क्रियाटिस सेम, पॅन्क्रियास खराब होतात. इट कुड लीड टू हेवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड. स्टार्ट होतं ॲडल्सन मध्ये. आपल्याला माहिती आहे, ॲज वी नो दॅट द चाइल्डहुड अँड अडल्टहुड are linked, or the bridge which link the childhood and adulthood are the adolescents. This adolescent, or you are the adolescent, as you are the adolescent, from that particular adolescent means between 10 to 19, 10 to 19 year of this adolescent period, when due to the peer pressure, due to the not proper guidance or counseling, family background or family conflict, due to this, when a adolescent is used to take the alcohol or the drug or the addiction, or get addicted to a particular substance, then this long term effect shows in the adulthood also, because the next stage of the adolescent is the adulthood. It could lead to heavy drinking in adulthood. जर त्या adolescent period मध्येच दारू पिण्याची सवय लागली, because we know that in that particular adolescent period the number of endocrine gland secretion is high, and due to this high secretion of endocrine system or the hormones, they are able to digest, or very much dependent on that particular addiction. Due to this, they tolerate that particular dependency, and automatically when they are in the adulthood stage, they used to take, or they are very much familiar to that particular alcohol, drug, smoking, and etc. Okay, it could lead to the heavy drinking in the adulthood मध्ये देखील जास्त प्रमाणामध्ये ते काय होतात, दारू प्यायला लागतात, किंवा थोडक्यात एक त्या पर्टिक्युलर स्टेजमध्ये ते गेलेले असतात. Chronic use of drug and alcohol damage nervous system and liver cirrhosis. Chronic maximum use of alcohol or drug, continuously drug आणि अल्कोहोलच्या यूज मध्ये, it damage to the nervous system, brain damage, nervous system damage, and liver cirrhosis. तुम्ही पाहिलं असेल, जे दारू पिणारे लोक आहेत मोस्टली त्यांचे लिव्हर जे आहेत ते लिव्हर खराब होतात, त्यांच्या पोटाचा घेर वाढलेला दिसतो, पोट वाढलेलं दिसतं, आणि अशा व्यक्तीमध्ये लिव्हर जे आहे खराब होऊन त्यांचं डेथ त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. यूज ऑफ ड्रग अँड अल्कोहोल ड्युरिंग प्रेग्नन्सी ॲडव्हर्सली अफेक्ट द फिटस. ओके, आता ही स्टेज आहे, मोस्टली आपल्या इथं नाही पण काही ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. यूज ऑफ ड्रग अँड अल्कोहोल, जे प्रेग्नेंट वुमन्स आहेत, त्या प्रेग्नेंट वुमननी ज्यावेळेस ड्रग आणि अल्कोहोलचा यूज केला, तर त्याचा ॲडव्हर्स इफेक्ट त्याच्या फिटसवर, त्या आईच्या पोटामध्ये किंवा त्या फिमेलच्या पोटामध्ये असणार त्याच्या बाळावर देखील पाहायला मिळतो. नाव द साईड इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ ॲनाबॉलिक स्टिरॉइड्स सेक्स हार्मोन्स. काय होतं, जास्त प्रमाणामध्ये जर ह्या स्टिरॉइड्सचा किंवा ह्या हार्मोन्सचा किंवा ह्याचा साईड इफेक्ट काय होतो, इन फिमेल इन्क्लूड मॅस्क्युलिनायझेशन, दॅट इज द फीचर्स लाईक मेल. म्हणजे काही महिला ज्या आहेत त्या माणसांसारखा बिहेव करायला लागतात, किंवा त्यांचे फीचर्स जे आहेत ते पुरुषांसारखे दिसतात. इन्क्रीज द ॲग्रेसिव्हनेस, त्याच्यामध्ये काय होतं, फर्स्ट इन्क्रीज द ॲग्रेसिव्हनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on the facial and the body, enlargement of clitoris, it's a part of reproductive organ, and deepening of voice. We know that the deepening of voice is the mostly characteristic feature which seen in the male during the adolescent period. The voice become deepened in case of the male during the adolescent period. But when the side effect of these anabolic steroid in female, this kind of changes or side effects may seen in case of the female, that is the deepening of voice. Now in case of male, it include the acne. I already told you why acne is appear or develop during the adolescent period, because due to the secretion of endocrine gland secretion, that is hormone androgen. These androgens are responsible for the development of the acne or the pimple. Increase aggressiveness, mood swing, depression, and reduction in size of testicles,
decreased sperm production, kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature bladness. Okay, mostly partly lacking of it. केस खूप लवकर कमी होतात. त्याला म्हणतात premature badness. Now, enlargement of prostate gland. These are the some side effects which are mostly seen in case of the large number of steroids when taken up due to this adolescent period or during this adolescent period. Okay, now the next one is the prevention and the control. The most important thing is that how to prevent or control the particular addiction or the dependency. The first one is that the age old it is that is proverb is prevention is better than cure. कोणतीही गोष्ट जास्त होण्याच्या अगोदर त्याची काळजी घेतलेली बरी. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल ॲडिक्शन. जसं कोणता आजार होऊ नये म्हणून आपण अगोदर काळजी घेतो. सध्या आपण पाहतो करोनामध्ये आपण कोविडसाठी खूप सारे काळजी घेतो, विटॅमिन्स घेतोय जेणेकरून आपली इम्युनिटी पॉवर बूस्ट होईल. सेम इयर ॲडिक्टेड होऊ नये म्हणून देखील प्रिकॉशन घेणं खूप गरजेचं आहे. दिस इज मोस्टली इम्पॉर्टंट ऑफ फर्स्ट प्रिव्हेन्शन अँड द कंट्रोल फॉर द addiction. Second one, it also true that the habits such as smoking, taking drug or alcohol are more likely to be taken up at a young age more during adolescence. This is more important. It is also true that the habit ह्या ज्या हॅबिट्स आहेत ह्या अडल्टहूडमध्ये कोणाला होत नाही. त्याची सुरुवात जी आहे ती ॲडल्सन पिरियडमध्ये होती. म्हणून जो ॲडल्सन पिरियड आहे त्या ॲडल्सन पिरियडमध्ये प्रॉपर काउन्सिलिंग, गाईडलाईन, गायडन्स, parental and the teacher and the peer group is very important. It is best to identify the situation that push an adolescent towards use of drug or alcohol and to take remedial measures well in time. In this regard, the parents and the teachers have special responsibility. आणि म्हणून मी पुन्हा सांगते, पेरेंट्स अँड टीचर्स ज्यावेळेस तुम्हाला कोणत्या गोष्टीबद्दल सांगतायत हे करू नका. कारण प्रत्येकाला तुम्हाला तुमचं लाईफ माहिती आहे, तुम्ही तुमचं स्वतःचं लाईफ जगताय, परंतु स्वतःवर कंट्रोल करणं खूप गरजेचं. ज्यावेळेस आपल्याला आपले पेरेंट्स किंवा टीचर्स काही सांगत असतील तर प्लीज त्यांचं ऐका. जर तुम्ही त्यांचं ह्या पिरियडमध्ये ऐकाल, ह्या ॲडल्सन पिरियडमध्ये, ऑटोमॅटिकली तुमचं अडल्टहूड हा बेटर असणार आहे. नेक्स्ट, अवॉइड अंडर पियर प्रेशर, accept failure, face and overcome stress, take help from parents and seek medical help if required. Most important, avoid under peer pressure. Peer pressure सेम ग्रुपमध्ये असणारे जे फ्रेंड सर्कल आहे त्यांच्या प्रेशरला कर किंवा एखादं रॅगिंग टाईप म्हणतो की ज्याच्यामध्ये मोस्टली कोणती गोष्ट करायला भाग पडतात जे आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये असतील. जर त्यांना अशी बॅड हॅबिट असेल तर त्या हॅबिटपासून किंवा त्यांच्यापासून दूर राहिलेलं चांगलं. अवॉइड दॅट पियर प्रेशर. ॲक्सेप्ट फेलियर. कुठे जर कोणत्याही गोष्टीमध्ये तुम्हाला फेलियर असाल तुम्ही किंवा काही तुम्ही अशा प्रकारच्या कोणत्या घटनेला आहारी गेला असाल तर ते ॲक्सेप्ट करा. हा पिरियड जाण्यासारखा आहे. मग ते एज्युकेशनल असो किंवा कोणताही पिरियड असो. टाइम मस्ट गो ऑन. फेस अँड ओव्हरकम स्ट्रेस. कोणत्याही प्रकारच्या संकटाला तोंड द्या. घाबरून न जाता त्याला फेस करा. टेक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स. युअर पेरेंट्स इज युअर मोस्ट इम्पॉर्टंट गायडन्स अँड द काउन्सिलर्स. त्यांचं हेल्प घ्या अँड सीक मेडिकल हेल्प इफ रिक्वायर्ड. आणि सगळ्यातून ज्यावेळेस तुमचं एकदम हाय लेवलमध्ये जर आजार गेला असेल किंवा ॲडिक्शन असेल तर तुम्हाला मेडिकल ट्रीटमेंट इज मोस्टली इम्पॉर्टंट. दिस इज ऑल अबाउट the prevention and the control. Now I will give you a assignment. The first question is define adolescence. Describe the physical changes occur during the adolescence. Okay. Now second one is what is addiction. Define the addiction and write a note on the drug that are mostly abused, that is opioid, cannabinoid and the cocaine. In next question, in your view, what motivates the youngster to take alcohol or drug? तुमच्या व्ह्यूनुसार काय मोटिवेट करते यंगस्टर्सला किंवा ॲडल्संटला टू टेक ड्रग और अल्कोहोल अँड हाऊ कॅन दिस बी अवॉइडेड. आणि तुम्ही त्याला कसं आवडेल हे तुम्ही तुमच्या वर्डमध्ये लिहू शकता विथ द हेल्प ऑफ दिस पीपीटी और द टेक्स्ट बुक. डू यू थिंक दॅट फ्रेंड्स कॅन इन्फ्लुएन्स वन टू टेक अल्कोहोल और ड्रग? असं तुम्हाला वाटतं की फ्रेंड सर्कलमुळे तुम्ही त्या पर्टिक्युलर आहाराला जाताय ड्रग्सच्या किंवा
अल्कोहोलच्या? इफ येस, हाऊ मे वन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर सच अ इन्फ्लुएन्स? आणि कशा प्रकारे तुम्ही त्याच्यापासून बाहेर शकता? दीज आर द टू व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. प्लीज सी दिस क्वेश्चन, एक्झाम युअर सेल्फ. तुम्ही स्वतः त्यातून जात आहात का? तुम्ही स्वतः त्यामध्ये आहात का? आणि असाल तर कसे बाहेर याल? किंवा आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये कोणी असेल तर त्यांना कसे बाहेर काढाल? ह्या प्रकारे ते उत्तर तुम्हाला द्यायचे. तुम्ही तुमच्या मनाने, तुमच्या इच्छेनुसार त्याच्यावर उत्तर लिहू शकता, एक्सप्लेन करू शकता. ओके. अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक इन युअर चॅप्टर, in our syllabus, because addiction, adolescence, these are the very important period, or very important, adolescence is a very important sensitive period in your life. So please be aware from the any kind of peer pressure and some kind of alcohol and the drug abuse person, and stay safe, stay happy, and stay home. Thank you.